Okay. So these 5 headingsல தான் இந்த electrochemistry நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Basic terms. Basic termsல நம்ம conductance, conductivity, equivalent conductivity, molar conductivity. So அந்த மாதிரி terms எல்லாம் வரும். Non-state equation of course you know. And then what are the types of cells? What are the laws in this இந்த லெசன்ல என்னென்ன laws இருக்கு? அதே மாதிரி potentials. These 5 headings தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றோம். First வந்து it is a basic terms. So இப்போ என்னென்ன basic terms இருக்கு இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன basic terms வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா first வந்து it's a conductance. Okay, conductance. So இப்போ இதுக்கு வந்து definitionலாம் நம்ம only formula மட்டும் தான் நான் கொடுக்குறேன். Conductance it is denoted by capital C which is equal to C is equal to 1 by R. So reciprocal to resistance. Okay, இது வந்து conductance. Then conductivity. Conductivity it's a K, அதுதான் நம்ம கப்பான்னு சொல்லுவோம். Its conductivity it is denoted as K. So K is equal to 1 by rho இல்லைனா which is equal to 1 by R resistance into A area. Okay, so this is conductivity. So இந்த conductivityலயே வந்து ரெண்டு conductivity இருக்கும். ஒன்னு வந்து it's molar conductivity and then equivalent conductivity. Okay, so there are two conductivities. One வந்து it is equivalent conductivity, அதாவது டெல்டால கொடுக்கும், delta equivalent, and then it's molar conductivity. Molar conductivity. இந்த இதுல வந்து இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, so delta which is equal to K, that is kappa by conductance into 1000. Okay, so where K is it's nothing but it is a specific conductance. So this is C வந்து இங்க வந்து conductance, sorry, C வந்து conductance இல்ல, இது வந்து concentration in gram equivalent. Okay, so this is concentration in gram equivalent. So இது வந்து it is a specific conductance. So இதுதான் வந்து equivalent conductivity. So இப்போ molar conductivity ன்னு பார்த்தோம்னா it is denoted as, okay, so it is denoted as delta M, which is equal to delta M, which is equal to K by C into 1000. அதேதான், பட் என்ன அப்படின்னா the C வந்து it is a molar concentration of, okay, it's molar concentration. K வந்து அதே கப்பா தான், specific conductance, so which is molar conductivity. Okay, so இப்போ இது வந்து basic terms. So இப்போ இன்னும் இந்த conductivityல நம்ம பார்த்தோம்னா variation of conductivity with the concentration நம்ம பார்க்கலாம். இதுல வந்து எப்படி வந்து வேரி ஆகுது, இதே conductivityல concentration பொறுத்து இது வந்து எப்படி வேரி ஆகுது, variation of conductivity with concentration பொறுத்து எப்படி வந்து equivalent conductivity ஆகட்டும் இல்ல molar conductivity ஆகட்டும், so எப்படி வந்து அது வந்து change ஆகுது. So அதுதான் வந்து it is a variation of conductivity with concentration. So இப்போ conductivity எப்படின்னா, so this is, we know that there are two equivalent and molar. Yeah, so that is equivalent. இதுல எப்படி வேரியேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃப்ல நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, so this is concentration and இது வந்து ஈக்குவலண்ட்ங்கிறதுனால நம்ம ஈக்குவலண்ட் கொடுக்குறோம், ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ இதுல வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து இது இப்படிதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட், தட் இஸ் KCl, அண்ட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து கிராஃப் வந்து இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ CH3 COOH, it is a weak electrolyte. ஓகே, ஸோ இப்போ இதே வந்து மோலார் கண்டக்டிவிட்டிக்கு நம்ம கிராஃப்ல கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இங்க வந்து மோலார் கண்டக்டிவிட்டி எடுக்கிறோம் y ஆக்சிஸ்ல, x ஆக்சிஸ்ல வந்து இட்ஸ் கான்சென்ட்ரேஷன். இப்போ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து இட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆயிடும்.
Okay, so this is for KZL. Um, so அதே மாதிரி இப்போ weak electrolyte வந்து so this is CH3 for CH3COOH. Okay, so இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி, மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இதுல வந்து வேரியேஷன் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வித் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னா அதுல வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு தனியா பார்ப்போம், நம்ம ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு தனியா பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னா ஸோ தெர் இஸ் a very large increase in conductance with dilution. Okay, especially அதாவது என்னன்னா இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன்ல, ரொம்ப டைல்யூஷன்ல ஏன்னா ரொம்ப டைலூட்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷன் வந்து நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சாரி, அதோட நான் நிறுத்திடுறேன். அதாவது இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷனா இருக்கும்போது, இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷனா இருக்கும்போது அது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஓகே there is a very large increase in conduction with dilution. Okay, so இப்போ molar conductivity பொறுத்த வரைக்கும் which increases as concentration decreases. இது நம்ம பார்க்கறது வந்து weak electrolyte தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Okay, so this is for both weak electrolyte. Molar conductivity increases as um, concentration வந்து decrease ஆகும். Okay, but it does not reach a constant value. Even at a infinite solutionல கூட infinite dilutionல கூட so it will not give any constant value. So limiting molar conductivity cannot be determined experimentally for weak electrolytes. Okay, limiting molar conductivity னா நம்ம மேல வந்து it's not கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ இது வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது எக்ஸ்பெரிமெண்டல், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இப்போ இதே இது வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு பார்த்தோம்னா ஸோ தெர் இஸ் ஸ்மால் இன்க்ரீஸ் இன் கண்டக்ஷன் வித் டைல்யூஷன். இந்த ஈக்குவலண்ட் இதில் பார்த்தோம்னா small increase in conductance with the dilution. So this is because strong electrolyte is completely dissociated in solution. Okay, so அப்பனா என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா dissociate ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the number of ions வந்து remains constant. Okay, but on dilution interionic attractions decreases. Okay, as ions move. இப்போ dilutionல பார்த்தோம்னா ஸோ அது வந்து ஒரு அயானுக்கும் இன்னொரு அயானுக்கும் இடையில வந்து கேப் வந்து நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இன்டர் அயானிக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ அதனால வந்து அது அதனுடைய அந்த டிக்ரீஸ் ஆகும். அந்த டிக்ரீஸ் வந்து அதனால தான். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து பேசிக் டேர்ம்ஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவுதான். பேசிக்கா வந்து நீங்க இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும். இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங்கா பார்த்தோம். செகண்ட் வந்து நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன். Nernst equation and இது Nernst equation நம்ம பார்த்தனால எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸும் வந்துரும் இல்லையா. Nernst equation and எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ் தான் ஆக்சுவலா Nernst equation and electrochemical series. இப்போ நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எம் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் எம் பிளஸ் இது ஒரு ரியாக்ஷன் வச்சுக்கோங்க வித் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இட் பிகம்ஸ் எம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து எப்படி நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதணும். ஸோ இப்போ E is equal to E naught மைனஸ் இதை நான் டெரிவேஷன்லாம் கொடுக்கல, ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம எழுதுறோம். NF ln m by concentration of m actually. So concentration of m by concentration of m n plus. Okay, n plus கொடுக்கலாம். இல்லனா நம்ம இந்த ln கொடுக்கிறதுக்கு logல நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ logல வந்து எப்படி கொடுப்போம் e naught okay minus 0.0591 by n okay by n log
1 by the concentration of Mn plus இது வந்து என்னன்னா at 298 Kelvin அதாவது room temperature ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இட் இஸ் நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்னா நம்ம நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதுதான் பட் இதுக்கு டெரிவேஷன்லாம் இருக்கு அது உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கும்போது டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதே இந்த நர்ன்ஸ்ட் இது வந்து ஃபார் கான்சன்ட்ரேஷன் செல்லுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபார் கான்சன்ட்ரேஷன் செல் E cell is equal to okay, E cell is equal to 0.0591 by N log C2 by C1 C2 by C1 இப்போ இந்த E cell வந்து it will be a positive எப்போ வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னா which is equal to positive if C2 okay C2 which is greater than C1 ஆ இருக்கும் ஓகே ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நெகட்டிவ்னா ஆப்போசிட்டா இருக்கும் பட் அட் யூக்லிபிரியம்ல equilibrium E cell is equal to okay, E cell is equal to 0. E naught cell is equal to 0.0591 by N log Kc okay at 298 Kelvin இது வந்து at fixed temperature தான் நமக்கு யூக்லிபிரியம் நமக்கு அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால அது 298 அதனால ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ் இது வந்து நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோடயே நம்ம பார்ப்போம் இப்போ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ் அப்படின்னா electrochemical series. It is actually electrochemical series. It is the arrangement of electrodes in order of increasing standard reduction potentials. Okay. The series உங்களுக்கு ஒரு இது கொடுத்திருப்பாங்க டேப்லெட் பழமே this series helps in comparing the relative oxidizing and reducing powers okay and the relative activities of metals and to predict the spontaneity of chemical redox reactions ஸோ இப்போ அது எல்லாமே வந்து அந்த கெமிக்கல் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸோட யூஸ் வந்து அதுதான் ஓகே this series helps in comparing the relative oxidizing or reducing powers of metals and non-metals okay metals and non-metals and predict the spontaneity of the redox reaction ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ்ல அதோட யூஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம் செகண்ட் வந்து பியூரா நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அண்ட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ் வந்து எப்படி இப்போ தேர்ட் டாபிக் வந்து இட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் types of cells. The types of cells என்னென்ன cells பார்ப்போம் electrolytic cell electrochemical cell first வந்து electrolytic cell electrochemical cell okay so electrolytic உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த நேரத்துக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க electrolytic and electrochemical cells இப்போ electrolytic cells என்ன இதுல வந்து in which the electricity is passed through the solution of an electrolyte so as to bring about redox reaction okay, electricity வந்து pass பண்றதுனால redox reaction வந்து நடக்கும் அதாவது by electricity reactions are taking place so அதுதான் வந்து the electrolytic cellக்கு வந்து இதுதான் electricity because of electricity pass பண்றோம் because of this electricity chemical reaction இப்போ நம்ம இங்க redoxங்கிறதுனால நம்ம redox reaction கொடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இது வந்து electrolytic cell இப்போ electrochemical cellsனா the electrical energy is produced by redox reactions இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகும் அந்த redox reactions நடக்கிறதுனால
electricity வந்து produce ஆகும். Okay, so that is electrochemical cells. Electrical energy is produced by redox reactions. So அதுதான் வந்து it is electrochemical cells. இப்போ இந்த electrochemical cellsலயே வந்து இந்த செல்ஸ்லயே வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன டைப், ஸோ இட்ஸ் அ டைப் எந்த எனர்ஜி எப்படி மாறுது, எனர்ஜி சேஞ்ச். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களே வந்து படிச்சுட்டு இப்படி மைண்ட் மேப் மாதிரி போடலாம். எனர்ஜி சேஞ்சு இப்போ ஆனோடு கேத்தோடு வந்து எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ ஆனோடு கேத்தோடு எல்லாமே மாறி இருக்கும். ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இட்ஸ் மாறி இருக்கும். இப்போ டைப் வந்து இப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி டு கெமிக்கல் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் எனர்ஜி சேஞ்ச் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி டு கெமிக்கல். அதே மாதிரி இப்போ கேல்வானிக் செல் ஒரு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்ஸ் ஒரு வோல்டாயிக் செல் எல்லாமே ஒன்று தான். ஓகே, இட்ஸ் கேல்வானிக் செல்ல வந்து எப்படி இருக்கும், இதுல வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகே, கெமிக்கல் எனர்ஜி டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. இப்போ இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ல வந்து ஆனோடு வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும், கேத்தோடு வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். ஆனா இந்த கேல்வானிக் செல்ல வந்து ஆனோடு வந்து நெகட்டிவா இருக்கும், கேத்தோடு வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் வந்து இதுதான். இதோட கான்செப்ட் வந்து இதுதான். இப்போ ட்ரை செல்ஸ், இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் செல் நம்ம பார்க்கும்போது விச் இஸ் ட்ரை செல். ட்ரை செல்ஸ்ல வந்து ட்ரை செல்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும். பட் அதுல வந்து என்ன ஆனோட் ரியாக்ஷன் கேத்தோட் ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஆனோட் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னா இதுல ட்ரை செல்ல ஜிங்க். ஓகே, ஜிங்க், ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஜிங்க் aqueous Zn2 plus இது oxidized ஆகுது. Zn2 plus plus 2 electrons. So this is anode reaction. அதே மாதிரி இப்போ கேத்தோட் ரியாக்ஷன். இப்போ இது எது ஆனோடு எது கேத்தோடுங்கிறதுலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம இங்கே பார்ப்போம். இப்போ கேத்தோட் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா அமோனியம் குளோரைடு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் அமோனியம் அயான், ஸோ aqueous. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் aqueous plus Mn22 Mn22 with 2 electrons. It becomes 2Mn2OH plus ammonia water. Okay, so இப்போ வந்து இதுதான் வந்து anode reaction and cathode reaction. ட்ரை செல்ல வந்து இதுதான். ஸோ இப்போ இது வந்து ட்ரை செல். இப்போ அடுத்த டைப் ஆஃப் செல் வந்து லெட் ஸ்டோரேஜ் செல். இன்னொரு செல் இருக்கு இல்லையா, லெட் ஸ்டோரேஜ் செல். இதுல வந்து செல் ரியாக்ஷன், இதுல வந்து செல் ரியாக்ஷன் என்னன்னு மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் இதுல வந்து ஆனோட் ரியாக்ஷன் என்ன, கேத்தோட் ரியாக்ஷன் என்னங்கிறது வந்து நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ ஆனோட் ரியாக்ஷன் வந்து இதுல லெட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ லெட் and then it says SO4 minus. So this is aqueous because of sulfuric acid. Okay, SO4 minus. So it becomes lead sulfate, and then 2 electrons. So this is the reaction at anode. Okay, so the reaction at anode. So அதே மாதிரி இப்போ cathode reaction. Cathode வந்து it's lead oxide, SO4 minus, then H plus. Okay, 4H plus 2 electrons. Yes, PbSO4 to H2. So this is
anode reaction and cathode reaction. இது வந்து lead storage cell. இன்னொன்று வந்து it is a fuel cell. Hydrogen oxygen இருக்கும். இது வந்து it's a fuel cell. Fuel cell வந்து anode and cathode reaction. எல்லாத்துலயுமே anode and cathode reaction வந்து நமக்கு ரொம்ப important. Anode reaction என்ன அப்படின்னா hydrogen. Okay. Hydrogen with OH minus it becomes water. அந்த fuel cell வந்து ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு இது. ஆனா பிகாஸ் ஆஃப் the ஸ்டோரேஜ் வந்து அது நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்றது. ஸோ இட்ஸ் ஏன்னா வாட்டர் தான் வந்து வேஸ்ட் ப்ராடக்டாக வரும். பொல்யூஷன் இருக்காது. ஸோ இப்போ கேத்தோட் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் தென் இட்ஸ் வாட்டர். Okay, it's water and then 4 electrons becomes 4 OH minus. So இப்போ இது வந்து cathode reaction and anode reaction. So இப்போ இதுல எல்லாமே வந்து cathode and anode reaction வந்து ரொம்ப important. Fuel cell இருந்து எல்லாமே lead storage cell, fuel cell and then எல்லாத்துலயுமே வந்து தரவா படிச்சுக்கோங்க. ஓகேயா? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ். இது வந்து செகண்ட் ஹெட்டிங்ல நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் பார்த்தோம். ஆக்சுவலி ஐ திங்க் தேர்ட் ஹெட்டிங்ல டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல என்னென்ன லாஸ் இருக்கு, இதுல என்னென்ன லாஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபாரடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா இருக்கும், ஃபாரடேஸ் செகண்ட் லா அண்ட் கோல்ட்ரிஷ் லா, 3 லா இருக்கும். இப்போ ஃபாரடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா, Faraday's first law வந்து it is equation என்னன்னா work done is equal to Z plus Z into I into T. Okay, so this is Faraday's first law. அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் லா, இதுல நம்ம செகண்ட் லா பார்த்தோம் அப்படின்னா W1 by W2 is equal to E1 by E2. Okay, sumsக்கு தான் mostly வரும். Third law, so this is an important one, Coolidge law. So இங்க வந்து ஸோ இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஈங்கிறதுலாம் வந்து இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட் வெயிட். அதே மாதிரி இந்த இசட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு தான் நான் சொல்லலை. அந்த இசட்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா. இப்போ கோல்ட்ரிஷ் லா, இப்போ கோல்ட்ரிஷ் லா பொறுத்த வரைக்கும் actually the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte. So அதுதான் வந்து இட்ஸ் கோல்ட்ரிஷ் லா. இப்போ இதை வந்து நான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம கொடுக்கணும்னா ஃபார் அன் எலக்ட்ரோலைட், ஓகே, ஃபார் அன் எலக்ட்ரோலைட். ஸோ இப்படி ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, AXBY. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வந்து which is equal to X into இது வந்து கேட்டயான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கேட்டயான் பிளஸ் ஒய். அது வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது வந்து வேரியபிள்ஸ். இது வந்து இட் இஸ் ஃபார், இது வந்து ஆனியான். ஓகே, ஸோ இப்போ இல்லை இது எய்தர் திஸ் ஒன் ஆர் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆர் ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இட் இஸ் லாம்டா நாட் பிளஸ், அதாவது கேட்டயான், அது இது வந்து தென் ஆனியான். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து அது that is what that law says here, the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte. Okay,
ஸோ தட் இஸ் அ கோல்ட்ரஷ் லா. இந்த கோல்ட்ரஷ் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதுல தான் நம்ம வந்து கால்குலேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ், அதே மாதிரி கால்குலேஷன் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். கால்குலேஷன் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட், அது எல்லாமே வந்து இந்த கோல்ட்ரஷ் லாவோட அப்ளிகேஷன்ஸ்ல தான் வரும். அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வர அந்த அந்த ஃபார்முலா மட்டும் நான் எழுதுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட். இது இப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்து இந்த எலக்ட்ரோலைட்க்கு வந்து ஆனியான் கேட்டயான் வந்து ஆட் பண்றோம். பட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து இப்படி ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அதுக்குமே வந்து ஆனியான் அண்ட் கேட்டயான் தான். That is limiting molar conductivity for sulfuric acid. Okay, so which is equal. This is for not sulfuric acetic acid. C equals 3 COOH, which is equal to, okay. It's actually இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். It's delta naught. It's CH3 COO minus. இது வந்து it's an anion plus cation H plus. ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன். இது இப்போ வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து நம்ம டைரக்டா இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்படி தான் வரணும். ஆனால் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கோட கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா நாட் ஹெச் பிளஸ் ஹெச்சிஎல் ஓகே பிளஸ் டெல்டா நாட் சிஎல் மைனஸ் இது HCl, இதோட இது வந்து HCl ஓடது. Then this one is for CH3 COO minus சரி then plus இது வந்து சோடியம் அசிட்டேட் நம்ம எடுக்கிறோம். அதனால இங்க வந்து Na பிளஸ் வருது. இது வந்து கேட்டயான். இதை கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். இட்ஸ் Na பிளஸ் plus Cl minus. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு என்னன்னா நமக்கு வந்து இந்த வேல்யூ வந்து கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். இந்த சிஎல் வந்து கேன்சல் ஆயிடும். இது ஒரு சிஎல், இது ஒரு சிஎல் ஆயிடும். என்னும் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ தென் வி வில் கெட் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபார் வீக் எலக்ட்ரோலைட். இது வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்காக நம்ம இதோட அப்ளிகேஷன் கோல்ட்ரஷ் லாவோட அப்ளிகேஷன். This is for weak electrolyte. Okay. இப்போ next application என்னன்னா calculation of degree of dissociation. Okay, it's the degree of dissociation வந்து எப்படி calculate பண்ணலாம்? Degree of dissociation, so which is denoted by alpha. Yeah, so this is letter alpha மாதிரி நம்ம alpha, which is equal to limiting molar conductivity by limiting molar conductivity. The molar conductivity at a constant which is equal to molar conductivity at concentration C. Okay. Molar conductivity at concentration C. இது ஒரு concentration ல. At concentration C. Limiting molar conductivity na enna? It's a dilute. Okay. At infinite molar conductivity at infinite dilution. So this is calculation of the degree of dissociation. அதே மாதிரி dissociation constant வந்து நம்ம one of the application of கோல்ட்ரிஷ் லா தான். ஸோ இப்போ அதையும் நம்ம இது கண்டுபிடிக்கலாம். calculation of dissociation constant. Dissociation constant அதாவது Kc. Okay. Kc of weak electrolyte. Of weak electrolyte. இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா
இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இப்போ சப்போஸ் இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் சப்போஸ் இப்படி வந்து டிசோசியேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பி மைனஸாக டிசோசியேட் ஆகிதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பி மைனஸாக டிசோசியேட் இப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்? இனிஷியல் வந்து இட் இஸ் சி. ஓகே சி இங்கே வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும். Okay, but concentration at equilibrium. Concentration at equilibrium it is C minus C into alpha. Okay, இது வந்து C into alpha இது வந்து C into alpha. So, இப்போ Kc வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Kc is equal to C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. Okay, so இப்போ வந்து இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ சி இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்ட் பை 1 மைனஸ். ஸோ இது டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். இது மூணுமே வந்து இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, அந்த கோல்ரிட்ஜ் லாவோட அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லா 3 லா தான். ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா அண்ட் தென் கோல்ரிட்ஜ் லா. ஸோ இப்போ இந்த 3 லா தான் இருக்கும். தென் இட்ஸ் ஃபைனல் டாபிக். இதில் வந்து என்னன்னா பொட்டன்ஷியல்ஸ். என்னென்ன பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்கு? இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல்ஸ். பொட்டன்ஷியல்ல வந்து ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் செல் பொட்டன்ஷியல். எலக்ட்ரோடு அண்ட் தென் செல். இப்போ electrode potential it is actually the tendency of an electrode to either lose or gain of electrons. Okay, that is the tendency to get either oxidized or reduced when it is in contact with the solution of its own ions. அதுதான் வந்து its electrode potential. இல்லையா? இதுக்கு வந்து definition வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Tendency to the tendency of tendency to get oxidized or reduced when it is contact with the solution of its own ion, that is an electrode potential. Okay, so இப்போ இதே இது வந்து cell potential அப்படின்னா என்னன்னா the difference between cathode potentials of two half cell, அதுதான் வந்து it is a cell potential. The difference between electrode potentials of electrode potentials of two half cells. So that is cell potential or cell voltage ன்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா அதுதான் வந்து EMF ன்னு சொல்லலாம். Electromotive force இல்லையா? So that is electromotive force of the cell. Okay, so இப்போ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் மெயின் டாபிக். இது தவிர ஒன்று கரோஷன் இருக்கும். கரோஷன் வந்து கரோஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் தெரியும். அந்த கரோஷன்ல வந்து கரோஷன் ஆஃப் அயன், அதாவது ரஸ்டிங்ல வந்து என்ன ஆனோட் ரியாக்ஷன் அண்ட் கேத்தோட் ரியாக்ஷன் அது கூட நீங்க பார்த்துக்கலாம். இப்போ கரோஷனுக்கு டெஃபினிஷன் தெரியும். அதே மாதிரி கரோஷன் ஆஃப் அயன் வந்து இட் இஸ் அ ரஸ்டிங் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ரஸ்டிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராசஸ். இது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ஃபினாமினன் தான். இதுல ஆனோட் ரியாக்ஷன் கேத்தோட் ரியாக்ஷன் என்ன? இப்போ ஆனோட் ரியாக்ஷன் என்ன? ஆனோட் கேத்தோட் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனோட்ல வந்து அயன் வந்து இட் இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் இல்லையா? 2Fe 2+ வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும் with 4 electrons வந்து லூஸ் பண்ணும். ஓகேயா? ஸோ தட் இஸ் ஆனோட் ரியாக்ஷன். இப்போ அதே இது வந்து கேத்தோட் ரியாக்ஷன். இப்போ இந்த இதே அந்த ரஸ்டிங்ல கேத்தோட் ரியாக்ஷன் என்ன? ஆக்சிஜன், ஓகே, தென் 4H+, then 4 electrons gives water.
பிகாஸ் ஆஃப் மாய்ஸ்சர் அண்ட் ஆக்சிஜன் தான் வந்து அயன் வந்து ரஸ்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதுதான். ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது ஓவரால் ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஹவு டு ப்ரிவென்ட் ரஸ்டிங், ஹவு டு ப்ரிவென்ட் கரோஷன்ங்கிறது வந்து ஸோ உங்களுக்கு தெரியும். இது தவிர இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் எக்கானமி இருக்கு இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும். ஹைட்ரஜன் எக்கானமி இதுல வந்து ஹைட்ரஜன் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் ரெனியூவபிள் அண்ட் நான் பொல்யூட்டிங் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி யூஸ்ட். ஓகே, அதாவது வாட்டர் தான் வந்து வாட்டர் வில் ஸ்ப்ளிட் டு அதாவது வாட்டர்ல இருந்து நமக்கு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்கும் பை by photochemical reaction or electrolytic reaction இருந்து. So it can be decomposed. Okay. So இப்போ combustion of hydrogen in a fuel cell வந்து it produces water. So அதனால தான் அதுல pollution இருக்காது. அதுல waste product வர்றது வந்து it is a water தான். So அதனால வந்து இது வந்து best cell. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஹைட்ரஜன் எக்கானமினா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இதுதான். பட் ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல் வந்து பெஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட நம்ம அது ஏன் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து இட்ஸ் வெரி குட் ஃபியூவலாக இருந்தால் கூட நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாததுக்கு ரீசன் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒன்று, ஸ்டோரேஜ் ஒன்று கஷ்டம். ஏன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் நோபல் மெட்டல்ஸில் தான் வந்து அந்த ஹோல்ஸில் தான் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுமே கஷ்டம். ஸோ அதனால தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட அதை நம்ம இன்னும் வந்து நார்மலாக யூஸ்க்கு வந்து அது கொண்டு வரல. ஓகேயா? இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்போ டெல்டா ஜி அதாவது கிவ்ஸ் எனர்ஜி. ஓகே, டெல்டா ஜி அண்ட் இ நாட் செல், இ நாட் செல் ஃபார் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஃபார் அ ஸ்பான்டேனியஸ் reaction will be எப்படி இருக்கும்? இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி கூட வரலாம். பட் ஆனால் உங்களுக்கு ஆன்சர் தரவா தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸையும் நீங்கள் இது பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ இப்போ கிவ்ஸ் எனர்ஜி எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும். ஈனாட் செல் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும். தெரிஞ்சவங்க ப்ளீஸ் ஆன்சர் சொல்லுங்க. டெல்டா ஜி வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்பான்டேனியஸ். ஹலோ, for a spontaneous reaction Gibbs energy change must be என்னவா இருக்கணும்? நெகட்டிவா இருக்கணும். இதுதான் நான் சொல்றேன். ஓகே, it must be a negative. அதே மாதிரி ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனுக்கு ஈனாட் செல் வந்து எப்படி இருக்கணும்? it should be பாசிட்டிவ். ஓகே, இட் ஷுட் பி பாசிட்டிவ். உங்களுக்கு வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கூட இது வரலாம். ஓகே, ஸோ அப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம். டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ஈனாட் செல் வந்து இட் ஷுட் பி அ பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஏன் வந்து பாசிட்டிவ்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இப்போ டெல்டா ஜிக்கு வந்து நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன்? டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் இன்டூ எஃப் இன்டூ ஈனாட் செல் இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்தாதான் இது வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் இல்லையா? அப்பதான் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். இப்போ இது நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆயிரும், டெல்டா ஜி பாசிட்டிவ் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் அ நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவா இருந்தால் தான் ஸ்பான்டேனியஸ்னு நமக்கு தெரியும். அப்போ இந்த ஈனாட் செல் வந்து கண்டிப்பா பாசிட்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனா இருக்க முடியும். ஓகேயா? அதே மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. கால்குலேட் இப்போ எப்படி ஒரு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிறது தான். இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கால்குலேட் தி இஎம்எஃப் ஆஃப் தி செல், இஎம்எஃப் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செல் அட் 298 கெல்வின். செல் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா எஃப்இ ஸ்லாஷ் எஃப்இ2 ப்ளஸ் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஓகே, 0.01 molarity double dash H plus
இது வந்து 1 molarity. Okay. And then it's a hydrogen gas. So இதுக்கு வந்து it's 1 bar. So இப்போ இதுதான் வந்து it's a cell reaction. இப்போ given என்ன அப்படின்னா E0 cell கொடுத்துருக்காங்க. E0 செல்லோட வேல்யூ வந்து it is 0.44 volt. இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்க எப்படி செய்வீங்க? இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னு மட்டும் சொல்லுங்க. Fe2 Fe2 plus இல்லையா, ஆக்சிடைஸ்ட் Fe2 Fe2 plus. அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து H plus வந்து ஹைட்ரஜன் ரெடியூஸ் ஆகுது. இப்போ இ செல் வந்து இப்போ இ செல் தான் கேக்குறாங்க இல்லையா, யூ நீட் டு கால்குலேட் இ செல். என்னப்பா? அது equation யூஸ் பண்ணலாம். E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 இல்லையா, 91. ஸோ இப்போ இங்க transfer of electrons வந்து என்ன? Transfer of electrons வந்து 2 இல்லையா, ஸோ அதனால 2 கொடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் a log. இங்க கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து it is 0.01 by இங்க வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து இது வந்து it's 1 molarity. ஸோ இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ வில் கெட் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய போட்டிருப்பீங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாடல் பேப்பர்ஸ் இருக்கான்னு. இப்போ இந்த மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் ஆக்சுவலி. அந்த மாதிரி சம்ஸ் வேணா இருக்கும். ஓகே. இப்போ எப்படி ஒரு சம்ஸ் இருக்கு, the conductivity of conductivity based on conductivity தான். The conductivity of புக் பேக்ல உள்ள சம்ஸ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மோஸ்ட்லி அதுதான் வரும். போர்டு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன். சொல்யூஷன் ஆஃப் கேசிஎல். கேசிஎல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. KCl is 2.48 into 10 power minus 2 Siemens per centimeter. Okay. So, to calculate its molar conductivity. Its molar conductivity na yeah, molar conductivity and degree of dissociation. இது ரெண்டுமே இப்போ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து நான் நேத்தியே சொன்ன மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் வே இருக்கு. நீங்க செய்யற ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், கிவன் டேட்டா வந்து எழுதணும். ஓகே. ஸோ என்னென்ன டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து எழுதணும். இட்ஸ் கிவன் டேட்டா. எல்லா சம்லையுமே கிவன் டேட்டா நீங்க எழுதணும். ஓகே. ஸோ கண்டக்டிவிட்டி கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கே வந்து இட்ஸ் கப்பா சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. இது 2.48 into 10 power minus 2 இல்லையா, 2.48 into 10 power minus 2 with unit நீங்க எழுதணும் per centimeter. அதே மாதிரி இட்ஸ் molarity. சி கண்டக்டிவிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் திஸ் சொல்யூஷன்னா இதுதான் molarity. இந்த கேசிஎலோட molarity இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது C which is equal to 0.20 molarity. Okay. இது வந்து molarity. So இல்லைன்னா நீங்க mole per liter போட்டுக்கலாம். So what is the formula? Calculate its molar conductivity. Molar conductivity formula molar conductivity is equal to 1000 into K by C. Yeah, K by C. ஸோ இப்போ நம்ம டைரெக்டாக வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம். நமக்கு வேல்யூ தெரியும். இட்ஸ் 1000 இன்ட்டு கே இட்ஸ் 0. இதை வந்து இப்படியும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா 0.0248 போட்டுக்கலாம்.
இல்ல 10 பவர் மைனஸ் 2 போட்டாலும் ஓகே தான். 10 பவர் மைனஸ் 2 போட்டா இன்னும் உங்களுக்கு கால்குலேஷன் ஈஸி. 0.20. ஓகே. அப்ப 10 பவர் மைனஸ் 2 போட்டீங்கன்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து 10 ஆயிரும். இங்க வந்து 2.48 ஆயிரும். ஓகே. 2.48 into 10 வந்து 24.8. இப்படி வரும். 24.8 by 0.20 வரும். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கால்குலேஷன் வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஓகேயா? அப்போ வந்து நீங்க இதை எப்படி கொடுக்கலாம்னா 2 இப்போ இல்லைன்னா எப்படி கொடுத்துக்கலாம். It is 20. ஓகே. இட்ஸ் வந்து 124. கால்குலேஷன்ங்கிறது வந்து உங்களோட இஷ்டம் தான். ஸோ நீங்க எவ்வளவுக்கு ஃபாஸ்டா உங்களால கால்குலேட் பண்ண முடியுங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ இது வந்து 124. இதோட யூனிட் வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் 124 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் சீமெண்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம மோலார் கண்டக்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஃபார்முலா வந்து இட் இஸ் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி பை லிமிட்டிங் மோலார். ஓகே. மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இட் இஸ் 124. லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டயான்ஸ்க்கு என்ன, ஆனியானுக்கு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது கேட்டயானுக்கு வந்து இந்த கிவன்ல ஆக்சுவலா நான் இங்கே கொடுக்க மறந்துட்டேன். ஸோ இப்போ கே பிளஸ்க்கு வந்து 73.5 கொடுத்துருக்காங்க. சீமெண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் மோல். அதே மாதிரி சிஎல் மைனஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் 76.5. ஸோ அப்போ வந்து லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வந்து நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம். ஓகே இல்லையா? 73.5 76.5 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இட் கிவ்ஸ் தி ஆன்சர். ஓகேயா? கால்குலேஷன் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லோயஸ்ட் டேர்ம்க்கு ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு தென் யூ டூ த கால்குலேஷன். ஓகே. அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து நீங்க பண்ண முடியும். இதுதான் ஈஸி. இந்த இதுல வந்து ஆக்சுவலா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அந்த கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ்க்குன்னு ஒரு தனியான ஒரு ஃபைல் வந்து நான் அனுப்புறேன் எல்லா லெசனுக்குமே வந்து கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஆனா நீங்க என்னதான் அதை ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணலாம். அதே வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது. கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எனி பேராகிராஃப் வந்து அவங்க எடுக்கலாம். எந்த பேராகிராஃப் வேணாலும் எடுக்கலாம். ஸோ அப்போ அதுலேருந்து அவங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ பட் ஸ்டில் மாடலுக்காக என்கிட்ட ஒரு எல்லா லெசனுக்குமே ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. தென் ஐ வில் சென்ட் த்ரூ வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்றேன், இல்லைன்னா இதுல சென்ட் பண்றேன். ஓகேயா?